آیات کے اندر اللہ نے شاعر لوگوں کی 3 خصلتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی یہ کہ شعراء کے پیچھے لگنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر الا ماشاء اللہ بذات خود گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہر قسم کا شعر کہتے ہیں، شرک والا بھی، توحید والا بھی، سنت والا بھی، بدعت والا بھی، اچھا شعر بھی، برا شعر بھی۔ آپ کے دور سے پہلے جو دور تھا وہ بڑی شعر و شاعری والا دور تھا اور شاعری عروج تک پہنچی ہوئی تھی، حتیٰ کہ لوگ بڑے بڑے قصیدے، بڑی بڑی نظمیں، بڑے بڑے شعروں کے مسودے تیار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مکے کی سرزمین کے اندر شعراء کا مقابلہ ہوا۔ سارے شاعروں نے اپنی اپنی کلام لکھ کر بیت اللہ کے اندر لٹکائی کہ بہت بڑے ادیب نے، بہت بڑے شاعر نے آنا ہے، لوگوں کی کلاموں کو اس نے چیک کرنا ہے، ہر ایک کی کلام کے وہ نمبر دے گا اور پھر اس کے بعد ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ آپ کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت ہو تو ہم بھی کوئی سورت قرآن کی لکھ کر بیت اللہ کے کونے میں لٹکا دیں تاکہ ادیب جو ہے اس کو بھی نمبر دے۔ آپ نے اجازت دی تو صحابہ نے سب سے چھوٹی سورت انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ لکھ کر نا بیت اللہ کے ایک کونے میں لٹکا دیا۔ ادیب آیا، اس نے لوگوں کی کلاموں کو چیک کیا، سب کو نمبر دیے، کسی کو 60 نمبر، 70 نمبر، 80 نمبر، 90 نمبر، کسی کو 100 بڑا 100 اس نے نہ دیا، اور ہر ایک کے انعام بھی نیچے لکھتا جا رہا ہے۔ جب اس صورت تک پہنچا نا، پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے ایک مرتبہ پڑھا دل کو سکون ہوا، دوسری مرتبہ پڑھا اور سکون ہوا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ تو دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دل کو اطمینان ہوا۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد نمبر نہیں دیے، پتہ کیا کرتا ہے؟ در حقیقت عظمت بڑائی وہی ہوتی ہے، جادو وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ نیچے لکھتا ہے واللہ ما ھذا قول البشر ان ھذا الا لإحدى الکبر، مجھے اللہ پیدا کرنے والے کی قسم یہ کسی بشر کی کلام نہیں، یہ تو بڑی ہستیوں میں سے ایک ہستی کی کلام ہے، وہ تبصرہ کرتا ہے۔ تو شاعری بڑے عروج تک پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ اکرم الحاکمین نے پیارے پیغمبر کو ایسا قرآن عطا کیا جس نے ان کی شاعری کو ختم کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ قرآن کے اندر جو فصاحت و بلاغت، سمجھداری اور دانش مندی اللہ نے بیان کی ہے وہ کسی اور کتاب کے اندر نہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ تو اس وقت شاعر بڑی بڑی کلامیں کرتے تھے، بڑی بڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کی خود تعریف کی، آپ نے فرمایا جاہلیت کا شاعر تھا لبید نامی، لیکن وہ جاہلیت کے اندر بھی بڑی اچھی گفتگو کر کے آیا۔ اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے وہ باطل ہے، حقیقتاً اگر کسی کی عبادت ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جاہلیت کا شاعر ہے تو اچھا شعر یہ کہنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الشعر لحکمہ، شعر کے اندر بڑی دنائی ہے۔ اور آپ حضرت حسان بن ثابت کو کہا کرتے تھے او حسان اللہ کے نبی کا دفاع کر، جبرائیل تیرے ساتھ ہے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تیری تائید کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے اور اس کے اوپر چڑھ کر وہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بذات خود اچھی شاعری کی ہے،
खंदक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी वो फ़लाँ चट्टान जो है वो टूट नहीं रही। आपने गेंती पकड़ी, एक मरतबा उसके ऊपर ज़रब लगाई, आपने फरमाया रूम फतह हो गया। दूसरी मरतबा ज़रब लगाई, आपने फरमाया ईरान भी फतह हो गया। कैसरो किसरा की सल्तनत पमाल हो गई। तीसरी गेंती मारी, वो चट्टान जो थी वो रेजा रेजा बन गई, और एक कैंकर जो है ना उड़कर नबी सिंह की उंगली के ऊपर लगी, उंगली से खून जो है ना वो बहना शुरू हो गया। नबी करीम से उंगली को मुखातब करके कहते हैं, हल अंते इल्ला इसबाइन दमीत वफ़ी सबीलिल्लाह मालकीत, नहीं है तू मगर एक छोटी सी उंगली है, और ये जो तुझे तकलीफ पहुंची है ये अल्लाह के रास्ते में है, घबराने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरीके से जब बदर के कैदियों को, ना बदर के मकतूलों को, काफरों को पकड़ पकड़ टांगों से कुलैब के कुएं में फेंका गया ना, तो अल्लाह के नबी कुएं की मडीर के ऊपर खड़े होकर कहते हैं, नुफल्ले को हाम मिर रिजालिना इज्जतिन अलैना, हम उन गर्दनों को तनों से जुदा कर देते हैं जो हमारे ऊपर बड़े इज्जत वाले बने फिरते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पास खड़े थे, कहते हैं वहुम कानू अक्का वाज़लमा, हमने उनकी गर्दनों को इसलिए तनों से जुदा किया है कि वे सबसे ज़्यादा जालिम और सबसे ज़्यादा नाफरमान थे, इसलिए उनको ये सज़ा दी गई है। और उनके साथ ये तरीक़ाकार जो है ना ये अपनाया गया है। ये अच्छे शेर हैं, और आपने फरमाया कि बुरे शेरों की बनिस्बत अपने पेट को पीप के साथ भर लेना ये ज़्यादा बेहतर है कि इंसान बुरे शेर जो है ना वो अपने पेट के अंदर भरे। बुरे शेर क्या हैं? शिरक वाले शेर, बिदत वाले शेर, इश्की मिशूकी वाले शेर, ये बड़े लोग करते हैं। वो मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अकल दंग रह जाती है कि इसने ये बात निकाली कहाँ से है। इसी तरीके से ये कवालियाँ जो बनी हुई हैं ये भी सारी शिरक के ऊपर मबनी होती हैं। दाता दाता कहता रहा कदी तो पूछू केड़ा, ये शिरकिया शेर है। ऐसे शेर कहने जो है ये मना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और ऐसे शायरों के मुतल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे शायरों के पीछे गुमराह लोग लगते हैं। क्या आपने देखा नहीं कि वो हर वादी के अंदर चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हर किस्म का शेर कह देते हैं। फरमाया व यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और ऐसी बातें अपनी ज़बानों से करते हैं जो खुद करते नहीं। शायर बड़ा कुछ कहता है, मैं ये मैं ये मैं ये, जब उसकी करतूत को देखा जाता है तो 0/0 होता है, यानी नीचे भी कोई नंबर नहीं, ऊपर भी कोई नंबर नहीं। तो ये मतलब है शायरों की एक आदत अल्लाह के हाकिम ने बयान की है। हालांकि लोगों की आदत बनी हुई है कि वो शायरों के पीछे बड़ी धूमधाम के साथ, और आजकल मौजूदा मतलब है जो नात मुस्तफ़ा पढ़ने वाले हैं उसके अंदर देखो किस कदर शिरक जो है ना वो करते हैं, और फिर नात नबी गा रहे हैं, साथ म्यूज़िक बजा रहे हैं। तो अल्लाह के हाकिम ने फरमाया कि जो लोगों को खेलो कूद की तरफ ले जाने वाले लोग हैं ये गुमराह किस्म के लोग हैं, और इनके पीछे लगने वाले भी गुमराह हैं। लाखों रुपया भी वो ले जाते हैं और म्यूज़िक बजाकर अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे शायरों के पीछे लगना ये सख्त मना है, और जो ऐसे शायर के पीछे लगता है वो गुमराह आदमी है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमको गुमराही से महफूज फरमाए और सही मानों में किताब व सुन्नत समझ कर इसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।